ഇനി നമുക്ക് കോഷീസ് റെസിഡ്യൂ തിയറത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. What you have is a piecewise and smooth simple closed curve C. This is oriented in the counterclockwise direction. Now you have a function f of z. ഈ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സി എന്നുള്ള കർവിന് അകത്തും ആൻഡ് ഓൺ ദ കർവിലും അത് അനലിറ്റിക് ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് certain points z1 and z2 or like maybe some other points. So here I have taken only 2 points, so z1 and z2 for example. Now what I have is c minus 1 of j, that is the c minus 1 of j, which is the residue. So കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു റെസിഡ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് അറ്റ് zj. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസ് പെർ കോഷീസ് റെസിഡ്യൂ തിയറം യു ഹാവ് ക്ലോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ സി എഫ് ഓഫ് z dz is equal to 2 pi I into sum of the residues. That is, the integral equals 2 pi I times the sum of the residues of f within the curve C. Now, എന്താണ് ഈ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? So, residue means the coefficient. So, let's see that. So, residue means the coefficient of C minus 1 in Laurent expansion. So, കഴിഞ്ഞ മുൻപത്തേതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ലോറന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നെല്ലാം. സോ ഈ ലോറന്റ് എക്സ്പാൻഷനിൽ അവിടെയുള്ള വരുന്ന ഈ സി മൈനസ് 1 എന്നുള്ള ആ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആസ് പെർ ലോറൻസ് എക്സ്പാൻഷൻ യു ഹാവ് എഫ് ഓഫ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ n equal to minus infinity to infinity Cn of j z minus zj whole raised to n. So here we are expanding the function f of z about a point zj where the function is not analytic, and this is in an analysis 0 less than z minus zj less than rho j. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് കോഷീസ് റെസിഡ്യൂ തിയറം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. So what I am doing is an example. So let's try. So what I have to integrate is I is equal to integral over c z raised to 4 sine of 1 by z dz. Here c is the circle z equal to 1, and we are doing it in counterclockwise. So ഇങ്ങനൊരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. What you can see is that it has an essential singular point at z equal to 0. So it has an essential singular point at z equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അവർ ലോറന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ z raised to 4 sine of 1 by z is equal to z raised to 4 into ഈ സൈൻ ഓഫ് 1 by z-ൻ്റെ ടൈലർ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം. സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ദറ്റ് ഈസ് 1 by z minus 1 by 3 factorial into
z cube plus 1 divided by 5 factorial into z raised to 5 minus 1 divided by 7 factorial into z raised to 7 etc. ഈ z raised to 4 നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what you are getting is first term z cube ആവും, then minus z by 3 factorial plus 1 by 5 factorial into z minus 1 by 7 factorial into z cube plus etc. And this is valid strictly in 0 less than or equal to z less than or equal to here റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/z ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം c-1 എന്ന് വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഹിയർ. സോ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോ ഈ c-1 എന്ന് പറയുന്ന കോഷൻ, അതായത് n = -1 ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് റെസിഡ്യൂ. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ n = -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/z, അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1/5 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് the residue that is equal to 1/5 factorial, that is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So what you are getting is 1/2 into 3 into 4 120. So ഇതാണ് റെസിഡ്യൂ. Now the residue theorem says the closed integral f of z dz is equal to 2πi into sum of residues. ഇവിടെ ഒറ്റ റെസിഡ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. That means the integral is given by I is equal to 2πi into here also there's only one residue, that is 1/120, that is equal to pi I by 60. So that is the value of the integral. So it's pretty easy here instead of doing the all integration like this. So ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പർട്ടിക്കുലർ കേസ് വരുമ്പോഴാണ്, അതായത് സർട്ടൺ പോയിന്റുകളിൽ ഇത് അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽസ് എല്ലാം വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. സോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ്. നൗ ഇഫ് യു ഡു എ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് I is equal to നേരെ നെഗറ്റീവ് ആവും, മൈനസ് pi I by 68. Now you can have another scenario where you have z cube sine of 1/z. ഈ ഒരു കേസിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നത് ക്ലോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ z ക്യൂബ് സൈൻ ഓഫ് 1/z dz ആണ് ഓൺ ദ സെയിം കോണ്ടൂർ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ ഓവർ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, but I'll just show you what it will happen. So let's check out the Lorentz expansion. So that is z cube into sine of 1/z. So that is equal to z cube into 1/z minus 1/3 factorial z cube plus 1/5 factorial z raised to 5 etc. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നത് ആദ്യം z² - 1/3 factorial plus
1 by 5 factorial into z square etc. അങ്ങനെയാണ്. What you can see is there is no term containing 1 by z here. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ റെസിഡ്യൂ ഇല്ല എന്നല്ല. ബട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ 1 by z ടേം ഈസ് 0. അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഇൻറ്റു 1 by z ആണ്. അതായത് 1 by z-ൻ്റെ ടേം കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ റെസിഡ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഷീസ് തിയറം എന്ത് വരുന്നു? I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi I ഇൻറ്റു റെസിഡ്യൂ. ഇവിടെ റെസിഡ്യൂ 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് 1 by z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. അതായത് ഇവിടെ റെസിഡ്യൂ ഇല്ല എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് 1 by z ഹാപ്പൻസ് ടു ബി 0. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഓക്കെ, ബട്ട് like you can't always find a Laurent expansion for every function. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പല കേസുകളിലും നമുക്കത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളൊന്നും ആവില്ല. സോ ഇവിടെ കേസിൽ നമുക്ക് പോകുന്ന 1, 2 രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില കേസുകളിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ അതുപോലെയുള്ള പലതിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റെസിഡ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ആ കേസിൽ നമുക്കൊരു we need to have a formal way of finding the residues. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.